آج کے اس پرفتن دور میں مسلم سماج کی، مسلم قوم کی بچیوں کا مرتد ہونا یہ عام بات بن گئی ہے، ایک جو ہے بالکل محض کھلونا بن چکا ہے۔ آئے دن جو ہے ہمارے قوم کی، ہمارے سماج کی بیٹیاں جو ہے اخبار کی سرخی بن رہی ہے، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ آئے دن جو ہے ان کی جو ہے خبریں آ رہی ہیں، ان کو جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، پھر ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، اور ان بچیوں نے جو ہے وہ جو ہے چند ٹکوں کے لالچ میں یا دنیاوی عیش و آرام کے لیے جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو اپنے لیے خرید رہی ہے۔ میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر اس میں کس کا قصور ہے، آخر اس کا جو ہے ذمہ دار کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ تو سب سے پہلے ہم تو یہ جانیں کہ آخر اس کے وجوہات کیا ہے۔ اس کے وجوہات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے سماج کی غریب بچیاں، یتیم بچیاں جو آج بھی کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے سماج کے جو صاحب ثروت ہے، مالدار طبقہ ہے، ان کی خبر گیری نہیں کرتا ہے، یا ہمارے سماج کے تعلیم یافتہ لوگوں نے جہیز جیسے جو ہے سب سے بدترین چیز کو، رواج کو اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں نافذ کر دیا ہے۔ جہیز جو ایک جو ہے ملکی بیماری ہے، ایک سماج کے لیے ناسور ہے، ایک دیمک ہے جو دیمک کی طرح ہم کو چاٹ کر کھوکھلا کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کے وہ غریب طبقہ جن کے پاس جو ہے جہیز دینے کے لیے جو ہے پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، مال و اسباب نہیں ہے، ان کی بچیاں جو ہے جہیز نہ دینے کی وجہ سے بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہے، یا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر ایک دن جو ہے غلط قدم اٹھاتی ہے، پھر جو ہے غلط قدم اٹھا لیتی ہے، گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتی ہے اور پھر کسی غیر کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمارے سماج کے جو ہے تعلیم یافتہ حضرات ہیں، ہمارے سماج کے عقل مند اور دانشور لوگ ہیں، ہمارے سماج کے اہل ثروت اور صاحب دولت لوگ ہیں، جنہوں نے جو ہے اس بیماری کو ہمارے معاشرے اور سماج میں رائج کیا، جس کی وجہ سے آج جو ہے غریب اور یتیموں کی بچیاں جو ہے بھیک چڑھ رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے جو ہے ان بچیوں کے تعلیم کا کوئی نظم نہیں کیا۔ مان لیتا ہوں کہ ایک وجہ یہ جہیز ہے، لیکن مالی جو ہے حالات کا خراب ہونا ہے، لیکن سچ بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک طرف یہ وجہ ہے تو دوسری طرف یہ وجہ بھی ہے ان بچیوں کو دینی تعلیم سے دور رکھنا۔ دینی تعلیم اگر ان کے زندگی میں ہوتی، وہ اللہ کے نبی کو پہچانتی، وہ اماں عائشہ کو پہچانتی، فاطمہ زہرا کو پہچانتی، حضرت خدیجہ کی سیرت، اخلاق، کیریکٹر ان کے سامنے ہوتا، حضرت آسمہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ کی داستانیں اگر ان کی سیرت ان کے سامنے ہوتی، وہ دین سے اگر تعلق رکھتی، دین سے نسبت رکھتی، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا، تو بڑے سے بڑے غربت کا مقابلہ کر لیتی، لیکن وہ جو ہے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ اس لیے کہیں نہ کہیں یہ دینی تعلیم کا نہ ہونا یہ بھی ان کے مرتد ہونے کا کارن بن رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے جگہ جگہ مدرسے کھولے، گلی گلی کوچے کوچے میں مدرسے کھولے، ہم نے ان کے لیے کالج کھولے، ہم نے ان کے لیے اسکولیں کھولے، لیکن میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ ہم نے ان بچیوں کے لیے کیا کیا ہے، ان بچیوں کا کیا قصور تھا جو ہم نے ان کو اسی طریقے سے چھوڑا، غیر قوموں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ آج وہ مجبور ہو رہی ہے۔
ललचाई निगाहों का वो शिकार हो रही है। हमने क्या किया उन बच्चियों के लिए? तो हम जो है इसके जिम्मेदार हैं। सारा कसूर हमारा है। और इसमें जानते हैं जो हमारे समाज के तालीम याफ्ता लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, वो जो है इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं है। इसलिए है मुसलमानों, आंखें खोलो, गफलत की चादर उतारो और होश में आ जाओ। आज पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान हैं, जिसमें से आधी जो है आबादी, आधे मुसलमानों में मर्दों को छाड़िए आधी तादाद औरतों की, तो पता चला हमने 15 करोड़ का जो है इंतजाम किया, लेकिन 15 करोड़ को हमने दूर रखा उस तालीम से। इसलिए ये एक दर्द है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। वो ये दर्द ये है कि ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हें दर्द नहीं होती है जब हमारी कौम की बेटियां उन वीडियो के शिकार होती हैं और फिर जब उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, वो जहन्नम को हमेशा हमेश के लिए अपने ऊपर वाजिब कर लेती है। आए दिन हमारी बेटियां जहन्नम का सौदा कर लेती है। ऐ मुसलमानों, ऐ कौम के नौजवानों, क्या हम जो है उस नबी के उम्मती नहीं है? जो नबी पूरी दुनिया का दर्द अपने दिल में सबोए हुए आया था, जो नबी इस उम्मत के लिए रात भर जो है रोता था, रात भर आंसू बहाता था, क्या हम उस नबी के उम्मती नहीं है? हमारी तारीख तो पढ़ो। अल्लाह के नबी की जो है एक गज़वे में हातिम ताई की बेटी जब कैद करके आती है, अल्लाह के नबी के सामने सर पे दुपट्टा नहीं है, सर से दुपट्टा गिर जाता है। अल्लाह के नबी जो है अपनी चादर रहमत जो है उतार कर हातिम ताई की बेटी के सर पे रख देते हैं। फिर उसके बाद सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के नबी आपने ये क्या किया? आपने अपनी जो है कमली को, अपनी चादर को उतार कर एक काफिर की बेटी के सर पे रख दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जवाब सुनना मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। तो जिस नबी के दिल में गैर कौम की बेटी के लिए इतना दर्द है, मुसलमानों, क्या आज हमको माफ करेगा? हमारी बेटियां हमारी आंखों के सामने जहन्नम का सौदा कर रही है। इसलिए ये फिक्र, ये दर्द लेकर हमको उठना होगा, खड़ा होना होगा, अपनी बच्चियों को बचाना होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मैं ये पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे कौम के जो है उलमा तबका, मेरे कौम के तालीम याफ्ता तबका, मेरे कौम के दानिश्वर हजरात, अगर मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही हो तो आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल पे, अपने सीने पे हाथ रखकर जो है फैसला करें, सोचें, हम तो है उस नबी की उम्मती हैं जिसके ऊपर अल्लाह के नबी ने ये जिम्मेदारी दी थी कि उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुमको दुनिया में तो इसलिए भेजा गया था कि तुम जो है अमर बिल मारूफ का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो। मेरे बुजुर्गों, मैं आपके को बताऊं, अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, अमर बिल मारूफ का हुक्म दिया और नही अनिल मुनकर का भी हुक्म दिया। और आपने अपनी 63 साल जिंदगी में जो नबूवत की जिंदगी है, 23 साल आपने उसमें इस काम को बखूबी अंजाम दिया। लेकिन क्यों? वो एक ही मकसद था, एक ही मकसद के लिए आप आए थे, आप भेजे गए थे। वो दर्द मैं आपको बताऊं, वो दर्द ये था कि दुनिया में कोई भी इंसान जो है जहन्नम में जाने वाला न है। आपको सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि दुनिया का हर इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। ये फिक्र लेकर अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए थे। जब ये फिक्र लेकर आए थे तो उस नबी की उम्मती हम हैं। अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी उन
बच्चियों के लिए, इन कौम के बच्चियों के लिए एक ऐसे इदारे का इंतखाब करें जहां से हम, जिसके छत के साए में हम अपनी इन बच्चियों को कुरानी तालीम, दीन की तालीम, हदीस के तालीम के साथ साथ जो है साइंस की तालीम, जो है मैथ और ज्योग्राफिया, हिस्ट्री, जो भी दुनियावी उलूम है उनकी तालीम भी दे सके। एक छत के साए में हम दीन के साथ साथ इनको असली तालीम भी दे सके। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है। इस बात की जरूरत है, आज जरूरत है इस बात की कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर जिले के अंदर एक ऐसा इदारा हो, एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहां पे कम से कम 1000 बच्चियों को मुफ्त में तालीम दी जाए। 1000 बच्चियों को मुफ्त में तालीम दी जाए और बाज़ाब्ते हॉस्टल का भी इंतजाम हो, उसमें खाने का नज़्म हो, उन बच्चियों को रहने का नज़्म हो, और हमारे कौम के जो गरीब बच्चियां हैं, यतीम बच्चियां हैं, उस इदारे में उनको मुफ्त तालीम दी जाए। ऐसे इदारे जो हैं हिंदुस्तान के हर जिले में, जिला लेवल पे जो है होनी चाहिए, जहां पे हमारी कौम की बच्चियां जो है महफूज रहकर जो है तालीम हासिल कर सके। जब इंसान को प्यास लगती है तो अगर पानी साफ सुथरा ना मिले तो वो क्या करता है बेचारा, मरता क्या ना करता, गंदे पानी से भी प्यास बुझाता है, गंदे पानी से भी प्यास बुझाता है। तो हमारे समाज की बच्चियों को वो जो है इदारा नहीं मिला जहां पे वो महफूज रहकर जो है वो तालीम हासिल कर सके। आज उन बच्चियों को उन इदारों में जाना पड़ता है जहां पे जाते जाते उनको क्या पहनाया जाता है, उनके बदन से सलवार उतार कर मिनी स्कर्ट पहनाया जाता है। और हम खुश हो गए कि चलो सलवार उतारा, मिनी स्कर्ट पहनाया, कम से कम सर पे दुपट्टे तो है, हम खुश हैं। हम जो है इस जो है खाम ख्याली में जी रहे हैं कि चलो सर पे दुपट्टा तो बाकी है, लेकिन धीरे धीरे आज जो है उनके सरों से जब दुपट्टे उतारे गए, उनके सरों पे आज दुपट्टे भी महफूज नहीं है। आज जो है जाकर देखिए बहुत जगह हालात ऐसे हैं, हमारे समाज की कौम की बच्चियां जाती हैं हिजाब और निकाब में, तो उनके हिजाब को, उनके निकाब को उतारा जाता है, उनके सरों से आज दुपट्टे छीने जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं, वहाँ भी महफूज नहीं है। मेरे बुजुर्गों, आखिर क्यों? आखिर इसलिए कि हमने अपनी बच्चियों को सही इदारा नहीं दिया, उनके तालीम का इंतजाम नहीं किया, तालीम का जो है सही नज़्म नहीं किया, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारे कौम की वो बच्चियां जो है वो आज उनके सरों से दुपट्टे उतारे जा रहे हैं। इसलिए हमारे समाज के, सोसाइटी के बड़े बड़े अच्छे लोगों का बुरा हाल है। हम नवाजी हैं, हम जो है आलिम हैं, हम हाफिज हैं, हम जो है हाजी साहब हैं, हम जो है सब कुछ हैं, इसमें कहीं कमी नहीं है, लेकिन हाजी साहब के घर के भी हालात बदतर से बदतर आए दिन होते जा रहे हैं। देखिए हम हाजी साहब मुआशरे में, अपने समाज में बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, लेकिन उनकी घर से उनकी बेटियां, उनकी पोती जब जाती है कॉलेजों में तो शर्ट और जींस पहनकर निकलती है घर से। मेरे बुजुर्गों, वही बच्ची आगे चलकर जब मुर्तद हो जाती है तो हम रोते हैं, मुंह छिपाए फिरते हैं। इसमें किसका कसूर? हमारा कसूर है। कसूर इस हमारा है कि हमने अच्छा माहौल नहीं दिया, हमने उनकी अच्छी तरबियत नहीं की, हमने उनके अच्छे तालीम का इंतजाम नहीं किया। इसलिए आखिर में मैं एक बार फिर कहता हूं कि मुसलमानों, मेरे कौम के नौजवानों, मेरे कौम के दर्द रखने वालों, फिर से एक बार जरूर सोचना, अगर ये बात सच है, अगर ये बात हक है, तो पूरे दुनिया में इस वीडियो को पहुंचाओ और शेयर कर दो ताकि हर मुसलमान के पास पहुंच जाए। मुझे बहुत खुशी होती है, हमारे कौम का एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा जिसकी उम्र 15 या 16
عمر میں اس قوم کا درد اس کے سینے میں تھا. ایک قوم کا درد لے کر جب کھڑا ہوتا ہے, اس نے پورے دنیا کو دکھایا اور بڑا سے بڑا مشکل کام اس نے کیا کہ پورے قوم کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا, اور چند دنوں میں, چند مہینوں میں, چند سالوں میں اس بچے نے جو ہے ایک ایسا گلوبل اکیڈمی کام کیا جہاں آج ہزاروں کی سنکھیا میں مسلم سماج کی جو ہے بچیاں اور بچے جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم حاصل کر رہے ہیں. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, یہ مشکل کام نہیں ہے. اگر ہمارے قوم کے سبھی لوگ اس درد کو, ہر فرد, ہر بچہ, ہر نوجوان اگر اس درد کو لے کر اٹھے تو ہر ضلع میں ایک ادارہ قائم کر سکتا ہے. یہ مشکل کام نہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے قوم کے ہوش مند لوگ اگر جو ہے ایک سال میں جتنا خرچہ جلسے جلوس کرتے ہیں, جتنے پیسے جو ہے عرس اور میلوں میں خرچ کرتے ہیں, جتنے پیسے جو ہے شادی بیاہ کے اندر ناچ گانوں میں خرچ کرتے ہیں, جتنے پیسے جو ہے عریانیت اور فحاشی پہ خرچ کرتے ہیں, زیادہ نہیں, سال بھر کے خرچ کو روک دے اور پھر جو ہے ان روپیوں سے اگر چاہ دے کہ ہم جو ہے اپنی بچیوں کے لیے اسکول, کالج اور دینی مدارس قائم کریں جہاں پہ خالص جو ہے ہماری قوم کے بچیاں جو ہے رہ کر عصری اور دینی علوم حاصل کریں, تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے اس کی توفیق دے کہ ہم جو ہے آج سے, ابھی سے یہ ارادہ کریں, جہاں بھی ہیں دل میں ارادہ بنا لیں کہ ہم انشاءاللہ جو ہے اپنے قوم کی ان بچیوں کے لیے, اپنے معاشرے کی ان معصوم بیٹیوں کو اب ہم جو ہے کسی کا شکار نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کے تعلیم کا اچھا نظم کریں گے, ہم سے جہاں ہو سکے گا دینی ادارے ان کے لیے خالص کام کریں گے, اسکول کام کریں گے, کالج کام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.